اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو جہنم سے بچاؤ۔ بچانے کا کیا مفہوم ہے، کیسے بچایا جائے؟ یاد رکھیے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے انسانی زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات تیار کیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل قانون بنایا ہے، ایک مکمل ضابطہ تیار کیا ہے، اور انسانی زندگی کے افعال اور اعمال کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی زندگی کے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو واجب ہے، فرض ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ مباح ہے، کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے۔ انسان کی زندگی کے افعال کو شریعت نے یوں تقسیم کیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ چیزیں وہ ہے جو فرض یا واجب ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو آپ کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ مثال کے طور پر زنا، چوری، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ تو انسان کے افعال کو، جو انسان کی انسانی زندگی کے جو افعال ہے، شریعت نے اس کو ایک تقسیم کر دیا ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں بجا لائیں گے تو اسلام کے تصور سے، اسلام کے بنائے ہوئے ضابطے کے حساب سے آپ گنہگار ٹھہریں گے۔ نماز اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہو گئی، آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کو اسلام نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کو غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، یا آپ کو چوری نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ خلاف ورزی گناہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور صرف گناہ ہی نہیں، کچھ چیزوں میں دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے۔ جیسے کوئی چوری کرے تو یہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا، 10 درہم سے زیادہ چوری کرے تو اتنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی زنا کرے تو اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے کچھ افعال کو فرض و واجب قرار دیا، کچھ کو ناجائز و حرام قرار دیا، اور کچھ کے کرنے پر ساتھ ہی ساتھ سزا بھی رکھی ہے اسلام نے۔ تو یہ اسلامی زندگی کا ایک مزاج ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلامی ضابطے میں جیسے دنیا جہان میں بہت سارے دین، بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان، بہت سارے الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ معاملات، لیکن ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ، ہر مذہب کا ایک تہوار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام کے تہوار ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ہر قوم کی عیدیں، ہر قوم کے لیے عیدیں ہیں، ہر قوم کی عیدیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہومی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی جو تہذیب ہے، اسلام کی تہذیب، یہ ہندوانہ تہذیب اور مغربی تہذیب سے بالکل ہٹ کر تہذیب ہے اسلام کی، اور بہت مہذب انداز ہے اسلام کے جینے کا، مسلمانوں کے جینے کا طریقہ۔ اسلام نے جو درس دیا، جو سبق دیا، وہ بہت الگ تھلگ۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا ایک مزاج، ایک تصور ہے جو حضور اپنے اس فرمان میں بتانا چاہتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر آپ کوئی ناجائز افعال، کوئی کفری افعال، کچھ اس طرح کے افعال جو اسلام کی مخالف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، اگر اس کو کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس ساری تمہید کا مطلب کیا ہے، ہم آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ہندوؤں کا تہوار چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ابھی آپ غور کریے کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کس طریقے سے، ہم علماء کہیں کے بھی ہو، ہم ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ تر بوڑھوں کو، بزرگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو، نہیں، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اب وہ عمر نہیں ہے کہ ہم لا ابالی والی زندگی گزاریں، تو وہ آتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے، رشد و ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے نوجوانوں کو لے کر۔ وہ علماء اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی سوچ و فکر کے مطابق، اپنی اپنی وسعت علم کے مطابق، اپنی اپنی وسعت فکر کے مطابق علماء اس پر کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کو بچپن میں بگاڑ دیا جائے گا
फिर उसके बाद आप शायद जितने लोग सुन रहे हो सकता है आपने कभी ना कहा हो, लेकिन जम्बू सर के ही कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे भी कहा है कि हजरत हमारा लड़का जो है इतना बड़ा हो गया, अब कमाने का जाने की कुछ भी नहीं करता है, ना कामकाज करता है, शादी भी कर दिया है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है हमारे बात क्या करेगा लड़का, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ लोगों की अलग अलग शिकायतें। हम कह रहे हैं ये शिकायत क्यों आ रही है, आप दूसरे से क्यों कह रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कह पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कहिए किसी को आज के बाद, आप अपना मामला हल करिए, लेकिन जरूरत क्यों पेश आती है? जरूरत इसलिए पेश आती है कि मुसलमानों के जितने मामलात है, हमारे लिबास गैर इस्लामी, हमारा चेहरा गैर इस्लामी, हमारा ओढ़ना पहनना गैर इस्लामी, खाने पीने के मामलात गैर इस्लामी, हम बैठ के नहीं खाते, खड़े खड़े खाते, खड़े खड़े पीते हैं, हमारे सारे मामलात, हम बाल कटाते हैं गैर इस्लामिक तरीके से, हम दाढ़ी नहीं रखते, ये गैर इस्लामी अमल, हमारे तमाम ऊपर के अमाल गैर इस्लामी है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार हो जाए, एक दिल छोड़कर कुछ इस्लामों जैसा मुसलमानों जैसा रहा ही नहीं, तो फिर हमारा बच्चा दीनदार कहां से होगा, एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा वो? फिर उसके बाद शिकायतें रहती है। आज हम बच्चे को जो है, बच्चे की खुशी की खातिर यही मिला था कि मैंने देखा, हम 2-4 रोज से इस बात को नोट कर रहे हैं कि लोग जो है हजारों हजार रुपए में जो है पटाखे ले लेकर और पता नहीं फुलझड़ी और क्या क्या चीजें लेके बच्चों को देते हैं और हजारों हजार रुपए बर्बाद करते हैं। रुपए बर्बाद हो रहे नहीं हो रहे ये अपनी जगह है, मगर बात यह है कि क्या इस्लाम ने आपको इस तरह के त्योहार मनाने की इजाजत दी? हम किसी मजहब के त्योहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बताना यह चाहते हैं कि जो हमारा त्योहार है नहीं, जिसको करने की इस्लाम इजाजत देता ही नहीं, हम वो क्यों करते हैं? हम बच्चे को बचपन से जो है उसके दिलो दिमाग में इस्लाम नहीं कुछ और बिठाने की कोशिश करते हैं। उसकी पूरी तरबियत इस्लामी ढांचे के एतबार से नहीं, इस्लामी कवानीन के एतबार से नहीं, गैर इस्लामिक तरीके से बच्चे की तरबियत होती है, गैर इस्लामिक तरीके से बच्चे की परवरिश होती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार नहीं है, हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, हमारा बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो गया है। क्यों नहीं होगा नाफरमान? क्या आपने अपने बच्चे को इस्लामिक नुक्ता नजर से या इस्लामिक तालीमात के एतबार से आपने अपने बच्चों की तालीम की, उसकी तरबियत आपने की? नहीं की। जब आप नहीं करेंगे तो फिर हाल यही होगा। आज हम देख रहे बहुत सारे लोग, एक चीज और हमारी तकरीर से आप रखिए, हमने कुछ कुछ लोगों को इनफरादी तौर पर भी मना किया, ऐसे भी मना किया। हम मस्जिद में जब बयान करते हैं तो किसी एक आदमी को टारगेट नहीं करते, कभी भी नहीं। हमारा मामला आम है, हर इंसान के लिए। अच्छा, जो ये काम नहीं करते हम उनको भी नहीं कह रहे, जो अपने बच्चों को इस तरीके से खुशी की खातिर, बच्चे ही तो है भाई, अभी उसको मुसलमान बनाने का वक्त है, सच्चा मोमिन बेहतरीन इंसान बनाने का वक्त अभी ही है। ये नहीं कि आप बुढ़ापे में जाके तौबा करके दाढ़ी रखने लगे और नमाज पढ़ने लगे तो अपने बच्चों को भी वही सिखाओ। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी तरबियत है कि आप खुद बुढ़ापे में अगर सुधरे तो ये मतलब थोड़ी कि आप अपने बच्चों को बुढ़ापे में सुधारना चाहते हैं। जरूरत है इस बात की कि आप बचपन से ही बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दें। आप बचपन में बच्चे की खातिर आप पतंग खरीद के लाते हैं, बच्चों की खातिर आप पतंगबाजी करते कराते हैं, अब पटाखे लाते, खुद फोड़ते, बच्चों से फोड़वाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम सही से मुसलमान नहीं बन पाया। मुसलमान बनेगा कहां से? ना उसकी तालीम मुसलमानों जैसी, ना तरबियत मुसलमानों जैसी, ना उड़ना पहनना मुसलमानों जैसा, ना लिबास मुसलमानों जैसा, ना चेहरा मुसलमानों जैसा, ना उसके खाने पीने के अंदाज मुसलमानों जैसे, ना उसके उठने बैठने के बोलने चालने के तरीके मुसलमानों जैसे। जब जाहिर मुसलमानों जैसा है ही नहीं तो फिर बातें कैसे मुसलमानों जैसा हो जाएगा? ये सोचने की बात है। बहुत दुख, बहुत दर्द होता है। हमने हर महीने नौजवानों की अच्छाई, इनके इस्लाह अमाल के लिए हमने एक ग्रुप तैयार किया है कि हर महीने के पहले महीने का जो पहला इतवार आएगा उस दिन सोचा था, मगर इतवार को शादी ब्याह के मौके पर शादी ब्याह होती है तो हमने उसको जुमा के दिन कहा। जैसा कि आज 1 नवंबर है, आज जुमा का दिन है, आज बाद नमाज ईशा वो जो प्रोग्राम हर महीना होता है वो आज भी होगा। ऐलान भी आप यहां से समाप्त करते चलिए, आप आज भी होगा। ज्यादा से ज्यादा आप हजरात इसमें शिरकत करें। बताना क्या चाहते हैं आपको कि हम नौजवानों की इस्लाह के लिए हर महीना टाइम निकालकर हम किस काम में, हमारे ऊपर कौन सी परेशानी है, हम उस पर ज्यादा ये नहीं करते हैं। हमने एक अहद किया है कि हम नौजवानों की खातिर ये काम करेंगे, हम ये काम करते हैं और इंशाअल्लाह ये होता रहेगा अगर आप सबके सब साथ देंगे। और यूं मकसद क्या है कि नौजवान अपनी हैसियत के मुताबिक, हम एक बात हम बता देते हैं जो हमको रात में बात करनी है, इस सिलसिले में हम रात में बात करेंगे कि मुसलमान क्या करता है। हमारा नौजवान ये मुंबई में किसी आदमी को देखता है कि वो 20,000 का पैंट, 20,000 की शर्ट पहनता है, 40-50,000 का उसका एक लिबास होता है। रील में देखा, फिल्म में देखा, वीडियो में देखा, अब वो कोशिश करता है हमको यही लिबास पहनना है, हमको यही पैंट चाहिए,
हमको यही शर्ट चाहिए, हमको यही 1.5 लाख का हमको आईफोन चाहिए। सवाल यह है कि जिसने पहना है तुमने गौर किया वो कितने रुपए कमाता है, उसकी माहाना आमदनी कितनी है? वो लाखों रुपए माहाना कमाता है। 10,000 का अगर कपड़ा पहने तो सस्ता है, आप 10,000 कमा के 10,000 का पहनते हैं, ये क्या है? आप समझ रहे हैं? आप सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। आप ये चाहते हैं कि जैसे हमने फिल्म में देखा, जैसे हमने मोबाइल में देखा, ऐसा लिबास हमको भी चाहिए। आपने लिबास पहनने वाले का लिबास देखा, लेकिन क्या आपने उसकी आमदनी को देखा? वो क्या काम करता है, वो किस तरीके से कमाता है? मगर हमारा नौजवान, इनको बिल्कुल महंगा लिबास चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए। या ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको रात में करनी है। हम नौजवानों की इस्लाह के लिए कि ये सही से काम धंधा पर भी रहे, ये किसी बुराई में मुब्तला ना हो। हम किसी नौजवान, कोई नौजवान गेम खेल के अपना टाइम बर्बाद करे, हम ये तक बर्दाश्त नहीं करते। ये जाए कि कोई नौजवान नशा करे, कोई नौजवान शराब पिए, कोई नौजवान बेहुदा बातें करे, कोई नौजवान इस्लामिक नुक्ते नजर से बिल्कुल इस्लामी निजाम से हटकर जिंदगी गुजारे, इसको तो हम पसंद करना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते, इसको तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। हम इस जज्बे के साथ आप लोगों के दरमियान जीना चाहते हैं और आपको इस एतबार से हम गाइड करना चाहते हैं। लेकिन आपका मामला यह है कि आप बचपन से बच्चे को बिगाड़ देते हैं, फिर उसके बाद परेशानी यह होती है कि आपका बच्चा ठीक से नहीं हो पाया, आपका बच्चा सही मुसलमान नहीं बन पाया, आपका बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो गया है। जब आप बचपन में पटाखे लाके दोगे, खुद भी फोड़ोगे, आग लगा के खुद दोगे, फेंकोगे खुद, आप उसमें हिस्सादारी करोगे, आप शिरकत करोगे। जब आप पतंगबाजी करोगे अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ, होगा क्या? पैसों की बर्बादी अपनी जगह है, मगर आपने बच्चों को मिजाज कौन सा दिया? आपने दीन कौन सा दिया? आपने कल्चर कौन सा दिया? याद रखिए, मुसलमानों ने जब ईरान को फतह किया, ईरान का नौरोज एक त्योहार होता था, बहुत मशहूर, और वहां का एक अपना एक एतबार से कई पहचान का उनका एक खासा था, वो त्योहार अलामत थी, खास त्योहार था। मगर मुसलमानों ने उस त्योहार को अपनाया नहीं। अरब को देख लीजिए, इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई। जब इस्लाम शुरू हुआ तो अरब में एक उकाज बाजार लगता था, मेला लगता था, जहां अभी वो नहीं, अब हज के मामलात होते हैं, वहां पे वो मेला लगता था। वहां पे लोग वहां पे लाखों करोड़ों का कारोबार करते थे, लोग इश्क या शेरो शायरी भी करते थे, अलग अलग तरह का, जैसे मेलों में होता है नाजायज। लेकिन जब इस्लाम आया तो उन तमाम चीजों को रोक दिया गया। हुजूर ने इस तरीके से मेले और ईदी त्योहार के तौर पर हुजूर ने 2 त्योहार मुसलमानों को ईद और बकरीद के नाम पर दिए, उन त्योहारों को बंद कर दिया। आप स्पेन को देखिए, जिसे उंदुलुस कहते हैं, 800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की, ईसाइयों की अच्छी खासी तादाद रही, लेकिन कभी भी मुस्लिम हुक्मरानों ने ईसाइयों का जो एक अपना त्योहार है क्रिसमस डे, उसको कभी भी मुसलमान हुक्मरानों ने ना मनाया, ना कोई मुबारकबादी दी, ना तारीफ की। मगर हमारा मुसलमान, हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, कैसा भी त्योहार हो, किसी भी दीन का हो, किसी भी मजहब का हो, हर त्योहार को मनाना है ना। ये देखेगा, बताइए आप, आज मुसलमान फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, सीरिया शाम में मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में जो हो रहा है। बताइए सारी मुसीबतें हम क्यों झेल रहे हैं? वो एक नेमत की वजह से जिसे हम ईमान कहते हैं। अब उस ईमान को अगर हम एक पटाखे के एवज अगर बेच दे तो बताइए आप कैसे मुसलमान है? सोचने की बात है। आप समझते क्या इन त्योहारों को? ये वो त्योहार है जिसको इस्लाम ने मना किया है। अगर आप इन त्योहारों को खुश होकर करते हैं तो इससे आपके ईमान का खतरा आता है। हम दुनिया जहान की मुसीबतें इसलिए झेलते हैं, हम दुनिया जहान की मुकी इसलिए खाते हैं, हम दूसरों की मार इसलिए खाते हैं कि हम ईमान नहीं जाने देना चाहते अपने अंदर से। अब इस ईमान को हम एक पटाखे के एवज बेच दें, हम बच्चे की खुशी के एवज बेच दें, खुद भी ईमान से हाथ धो बैठे, अपने बच्चों को भी ईमान से, अपने बच्चों का भी ईमान से, हम अपने बच्चों को भी ईमान से खाली कर दें। ये कैसा इस्लाम है? आप कैसे मुसलमान हैं और कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? बहुत दर्द होता है। हम मुसलमानों की, हम नौजवानों की इस्लाह, उनकी एक अच्छी राहदारी के लिए कि वो एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, एक इस्लामिक जिंदगी गुजारे, हुजूल खर्ची से बचे, लायानी कामों से बचे, बेहुदा बातों से बचे, वो कहीं इधर उधर टाइम खराब ना करे, गेम खेल के, मोबाइल बाजी इधर उधर, इन चीजों के लिए हम महीना महीना मीटिंग लेना चाहते हैं। अब ये नौजवान हो तो आप हमारे हवाले करना चाहते हैं, हम इसके लिए इस्लाह अमाल करना चाहते हैं, और आप बचपन में पटाखा फोड़कर, पतंगबाजी करके और दूसरे त्योहारों में अपने बच्चों को आप गर्क करके इन्हें आप बर्बाद करना चाहते हैं। फिर कैसे आखिर इस्लाह अमाल होंगे? ये नुक्ता नजर निकाल दीजिए कि सबको 100-100 साल तक जीने के लिए मिलेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग पिछले जुमा तक बाहयात थे, आज नहीं है, फिर आइंदा जुमा नहीं रहेंगे। आइंदा जुमा की क्या बात है? क्या पता यहां से जाने के बाद किसका इंतकाल हो जाए। उम्र, जिंदगी बहुत कम होती है। जिंदगी के हर लम्हे को आप गनीमत जाने। इस्लाम ने आपके लिए खुशी को मना नहीं किया है कि आप खुश नहीं रह सकते दुनिया में, आप खुशियां नहीं मना सकते। इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस्लाम ने आपको नाजायज और बुरे अमाल, बुरे अफाल से आपको रोका है।
باقی ہر جائز کام آپ کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, جائز لباس آپ پہن سکتے ہیں, جائز تہوار آپ منا سکتے ہیں, جائز خوشیاں آپ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. اسلام نے کہیں سے کہیں تک ممانعت نہیں کی ہے. آج مسلمانوں کی شادی بیاہ دیکھو تو مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں. ابھی بات میں کروں, ابھی ہم کو ایک اعلان کرنا ہے مدرسے کا. ابھی لوگ پٹاخے میں, اب ہم آ جاتے ہیں ادھر ہی, جو باتیں ہیں وہ ہم آئندہ جمعہ کریں گے. ابھی اپنی سوسائٹی میں مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے, لوگ پٹاخے کے نام پر, اس کے نام پر, کئی لوگوں نے مجھے ایسے بتایا کہ انہوں نے تو پورا ایسے پٹاخے کا پورا ڈبہ لے کر آیا خرید کے. کئی لوگ, میں چونکہ میں نام نہیں بتا سکتا, میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا, میں کسی ایک آدمی کا نام میں کبھی بھی پروگراموں میں کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کبھی بھی نہیں کرتا, نہ انشاءاللہ آئندہ کروں گا. میرا معاملہ یہ کہ عمومی طور پر جس کے اندر یہ برائی ہے ان سے میرا خطاب ہے. اگر آپ یا آپ کے بچہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم بالکل بھی آپ کو ایسا کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نام بھی آئے کہ وہ وہاں سے آئے تو اتنے پٹاخے لے کے آئے, اتنے فلجری پتہ نہیں کیا کیا وہ جلانے کے لیے. کتنے کا آیا ہوگا تو پتا چلا ہزاروں ہزار کا آیا ہوگا. ابھی ہم یہاں کاپی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مدرسے میں. ایک بات بتاؤ, میں ایک آدمی کو ایسے ہی کل میں نے منع کیا, سمجھ رہے ہیں آپ, تو منع کیا تو ایسے نہیں, تو پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ وہیں پہ رکو, ہم مدرسے کمیٹی والے کو بھیج رہے چندے کے لیے. کل کی بات ہے. آدمی سیدھے یہ ہو گیا. سوچنے کی بات ہے کہ لوگ مسلمان ہزاروں ہزار, آپ کے پیسے زیادہ ہو گئے, آپ کے پاس کام نہیں ہے, ایک سے ایک ہے. آپ جو لاؤبالی کی زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی ان کے لیے جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں, کوئی وراثت نہیں. آپ کے پاس جائیداد وراثت کے نام پر ایک اجتماعی طور پر آپ کے پاس اپنی انفرادی طور پر ایک جائیداد ہے, آپ اس کی حفاظت کریں. مگر آپ کے پاس انفرادی طور پر جو ہے یعنی پرسنل جو جائیداد ہے آپ اس کی حفاظت کریں. کچھ جائیداد وہ ہے جو کامن سسٹم ہے, سب کے لیے ہے, اجتماعی طور پر ہے, جیسے مسجد ہے, مدرسہ ہے, عیدگاہ ہے, قبرستان ہے. آپ کا کام یہ نہیں کھانا سونا اٹھنا بیٹھنا, ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو پروان چڑھانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. مگر آپ اپنے پیسے تو پٹاخے میں پھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنے پیسے تو پتنگ بازی میں اڑا دیتے ہیں. وہاں آپ کے پیسوں کی کوئی کمی نہیں آتی ہے. وہاں آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, بھلے قرضہ لینا پڑے ہم پٹاخے پھوڑیں گے ضرور, بھلے ہم کو سود پہ قرضہ لینا پڑے ہم بینک سے لون لے کے پٹاخے پھوڑیں گے, مگر پھوڑیں گے. عجیب حال ہے مسلمانوں کا, یہ کیا معاملہ ہے بھائی. ابھی آپ کو مسجد کے نام پہ, مسلمان کے مدرسے کے نام پہ, عیدگاہ, قبرستان اور کسی نیک افعال کے لیے اگر آپ سے اگر کچھ چندہ کیا جائے تو آپ کو لگے گا کہ ہم کو پھر پیسہ دینے پڑے گا. کچھ لوگ تو جی چرانے لگیں گے, کچھ تو کہیں گے کہ ایسا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کے پاس ہزاروں کام ہیں, ان ناجائز چیزوں پہ آپ پیسے مت خراب کریں. آپ جو پیسہ خراب کریں, ہم تو صرف پیسے پہ غور نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ افعال وہ ہے جو افعال آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کی بڑی فکر ہے ہم کو کہ آپ کے ایمان خراب. ہم دنیا جہان کی مار اس لیے کھاتے ہیں, ہم ہر جگہ حقارت کی نظر اس لیے حقارت کی نظر سے اس لیے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے. اس روشنی کو آپ ایک پتنگ کے چکر میں ختم کر دیتے ہیں. اتنی بڑی دولت کو آپ پٹاخے کے عوض بیچ دیتے ہیں. اتنی بڑی ایمان, اتنی بڑی دولت ہے, اس کو آپ ایک تہوار میں گوا دیتے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے, یہ کیسا اسلامک نظام ہے, یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا سسٹم ہے, یہ کیسی فکر ہے مسلمانوں کی کہ اپنی اتنی بڑی دولت, ایمان جیسی اتنی عظیم دولت کو ایک پٹاخے کے عوض, ایک تہوار کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. بڑی سوچنے کی بات ہے اور رونے کا مقام ہے یہ کہ مسلمان اس طریقے سے. ہم یہ اعلان کے بعد, یہ صرف اعلان ہی نہیں ہے,